नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रामवाव गौचर विवाद में नया मोड़, गरीबों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई की मांग, आखिर विवाद की वजह क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात। रापर तहसील के रामवाव गांव के गौचर भूमि विवाद को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है। पिछड़े समाज के लोगों के मकानों को कथित रूप से बार बार निशाना बनाए जाने और आंदोलन के नाम पर ग्रामीणों को मानसिक परेशानी दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर भचाऊ तालुका पंचायत के सदस्य एवं विपक्ष ने नेता मंजी भाई राठौर ने प्रशासन और सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो उनके मुताबिक लंबे समय से गरीब और जरूरतमंद लोगों को डराने, धमकाने तथा परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मंजी भाई राठौर का कहना है कि रामवाव में गौचर भूमि से संबंधित कार्रवाई की प्रक्रिया सरकार और प्रशासन के स्तर पर की जा रही है। इसके बावजूद यदि किसी व्यक्ति को डराया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो प्रशासन को मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उनका यह भी सवाल है कि यदि रामवाव में गौचर भूमि से संबंधित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो चुकी तो आखिर विवाद अभी भी क्यों बना हुआ है। इसी सवाल को लेकर उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग उठाई। आरोप यह है कि कुछ लोग आंदोलन के नाम पर लगातार ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल बना रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई कि पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई की जाए और गरीब परिवारों को सुरक्षा एवं राहत प्रदान की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि रामवाव गौचर भूमि विवाद की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या गौचर से संबंधित कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगर हो चुकी तो विवाद किन कारणों से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन की जांच और संबंधित सभी पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। प्रस्तुत समाचार भचाऊ तालुका पंचायत के सदस्य एवं विपक्ष के नेता मंजी भाई राठौर के ओर से की गई प्रस्तुति और आरोपों पर आधारित है। श्रेय टीवी ब्यूरो चीफ एन विश्वकर्मा कक्ष की खास रिपोर्ट। રામવાવ શિવભા દેસરજી જાડેજા લાંબા સમયથી ગૌચરની લડત લડી રહ્યા છે અને અમે પણ એની સાથે સહયોગમાં હતા અને સરકારને ધન્યવાદ દેવાય, ખાસ તો રાપર તાલુકાના જે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મામલતદારશ્રી અને પ્રાંત અધિકારીને કે 2 વખત એમણે ગૌચરને ચારે બાજુ થાંભલા ખોડી અને તમામ ગૌચર ખાલી કરાવી દીધો છે। હવે માત્ર 2 થી 3 એકરની અંદર જે દલિતો હોય કે બીજા આહિર સમાજ છે, લઘુમતી સમાજ છે, ઘણા બધા લોકોને મકાનો ફાળવેલા છે અને ગૌચર નિયમ થયા પહેલાં ફાળવ્યા હોય એવું લોકો કહે છે અને માની લો કે 70 વર્ષથી કબજો ધરાવે છે આ લોકો અને આ બાકી રહી ગયેલ છે। હવે શિવભા દેસરજીની જીદ છે અથવા તો એને કોઈ પણ લોકો એની પાછળ પડ્યા હોય અથવા તો એનો બીજો બદ ઇરાદો પણ હોઈ શકે છે એવું મને લાગે છે અને એ મકાનો પણ આવવાની પાછળ પડેલા છે। સરકાર કોઈ દિવસ મકાન પાડવાની પક્ષમાં હોય નહીં। અમે પણ માનીએ છીએ, ભલે અમે કોંગ્રેસના સભ્ય છીએ અને બીજું કે હું 31 વર્ષથી સવારના વહેલા સ્કૂલે જઈને ભણાવવાનું, બપોર સુધીની મોર્નિંગ સ્કૂલોમાં કામ કરેલું છે। આજે પણ હું ભણાવું છું, ઈમાનદારીથી કામ કરીને પૈસા કમાઈ। શિવભા શું ધંધો કરે છે એ તો મને ખબર નથી, પણ હું તો 31 વર્ષથી કામ કરીને પૈસા કમાવું છું। એમણે એવો આક્ષેપ કર્યો છે કે મંજી રાઠોડ ગૌચર દબાવીને બેઠો છે। મંજી રાઠોડનું ગૌચર આ દબાવીને બેઠો છે, આ બાબતનો એમનો વિડીયો મેં જોયો છે અને એમને આ બાબતે જવાબ આપવો પડશે, લિખિતમાં આપવો પડશે। અને ખાસ તો મારી તંત્રને, પોલીસ ખાતાને વિનંતી છે, છેલ્લા 6-7 વર્ષથી શિવભા દેસરજી જાડેજા દલિત સમાજને ગામ મુકાવવાની પેરવી કરતા હોય એવું લાગે છે। વારંવાર આ મુદ્દો ઉપાડે છે। ગૌચરોનું ખાલી કરાવવાનું સરકારે જે ઈમાનદારીપૂર્વક કામ કરેલું છે અધિકારીઓએ અને ઓછામાં ઓછી 60 થી 70 દુકાનો એમણે પાડી અને અમે પણ માનતા હતા કે ગૌચર છે કોમર્શિયલ હેતુ માટે હતો, કોઈ મિલ પાડવામાં આવી છે, કોઈના ખેડૂતોના કેટલાય ટાંકાઓ, ખેડૂતો લેન્ડ ગ્રેબિંગ હેઠળ જેલમાં ગયેલા છે, બિચારે ખૂબ યાતનાઓ ભોગવી છે। અજાણતા એમનાથી આ ગૌચરમાં દબાણ થઈ ગયેલું, એમને ખબર જ નથી કે આ ગૌચર છે। જેવી રીતે આ દલિતવાસ બની ગયો આખે આખો। સરકારે એમને 100 પ્લોટ આપ્યા, એના ઉપર મકાનો બનાવ્યા। આ સિવાય ભૂકંપ આવ્યો તો ભૂકંપની અંદર પણ ભૂકંપ સહાય આપી। એટલે સરકાર દ્વારા તો અત્યાર સુધી, અને બીજું કે ગ્રામ પંચાયતે આજથી 4 વર્ષ પહેલાં પણ ઠરાવ કરી અને આ જે જમીન છે જેને અત્યારે કથિત ગૌચર આપણે કહીએ છીએ, આ ગૌચરને ગામતળમાં ફેરવવા માટે ગ્રામ પંચાયતે ઠરાવ કરેલો છે। ગ્રામની બીજી જે ગૌચરની જમીન સિવાય કે સરકારી ટોચ મર્યાદા ધારા હેઠળની જમીનો છે અથવા તો જે શ્રી સરકાર જમીન છે એમાંથી 2 એકર ગૌચરમાં નિયમ કરવાની એમણે દરખાસ્ત કરેલી છે અને જે ગૌચર છે એને 2 એકરને ગામતળમાં ફેરવશે। એટલે આ પ્રક્રિયા સરકારી પ્રક્રિયા છે। હવે શિવભા દેસરજી જાડેજા સરકારથી પણ ઉપર હોય અને ગૌચરો હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની મૂળ તો સરકારી સંપત્તિ છે અને સરકાર, માણસો પણ સરકારી સંપત્તિ છે, ગાયો પણ સરકારી। અમે ગૌચર ખાલી કરાવવા માટે કાયમ હતા, ભવિષ્યમાં પણ રહેશું, પણ કોઈના ઘર પાડીને ગૌચર ખાલી કરવાની એ અમારી કોઈ દિવસ કોઈના બાળકોને વરસાદ કે તાપ તડકાની કે ટાટની અંદર મૂકવાની અમારી કોઈ યોજના નથી। અમે એવા પ્રકારના ગૌભક્ત નથી। ગૌભક્ત ખરા, પણ માણસોને, ગરીબ માણસોને પણ સાથે ન્યાય મળે અને ગાયોને કે પશુઓને પણ ન્યાય મળે, આ પ્રકારની અમારી નીતિ છે। ગઈકાલે વિડીયો બનાવી અને મૂક્યો છે કે ગૌચર જમીન ઉપર અહીંયા મોટા પાયે દબાણ છે।
હવે આપણે ઊભા છીએ રામવાવનું આજે દલિતવાસ છે, મેઘવાળ સમાજના લોકો રહે છે. અંદાજે 25 થી 30 પરિવારો અહીંયા રહે છે અને સરવાળે જોવા જઈએ તો 100 ચોરસ પ્લોટ એમને સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા અને એ પણ 50-60 વર્ષ પહેલાંથી રહેતા છે. અને એવું પણ સાંભળ્યું છે કે જ્યાં ગૌચર નિયમ થયા એ લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં નિયમ થયા, એટલે દલિતો અહીંયા રહેતા હતા એ સમયે અહીંયા આ ગૌચર નિયમ થયેલા છે. અને વાત છે રહેવાની શિક્ષક ઉપર છે 2-3. મારા બાપ દાદાની જમીન બાજુમાં છે. અમે અહીંયા મારા બાપ દાદા રેસીતાના અહીંયા થરા કરતા હતા અને એમાં અમને ઇન્દિરા ગાંધી મંજૂર કરી દીધા અને એમાં અમે રહીએ છીએ. તમારી ઉંમર કેટલી? મારી 8 વર્ષ, આ વિસ્તારમાં તમે કેટલા વર્ષોથી રહ્યો છો? 70 વર્ષ થયા. પહેલા ક્યારે તમને એવું હતો કે આ ગૌચર છે કે અહીંયા? કરેલું. તો આ એક શિવભા ગૌચરનું મુદ્દો ઉપાડે છે અને એ તમારા ઘરનું જ મુદ્દો ઉપાડે છે આ વિસ્તારમાં જે લોકો રહી રહ્યા અહીંયાનું. એ બાબતે તમારે શું કહેવું? અમારે કાંઈ પાડવા દેવા નથી અને સંતવાળા છે, મફત રહ્યા નથી, નકર દબાણથી રહ્યા છે, કાંઈ નથી. હા, ઇન્દિરા ગાંધીના વખતે એટલે 1983 પહેલાના. ને 70 વર્ષ. અહીંયા તમે કેટલા વર્ષથી રહ્યો છો રામવાવ? આમાં મારો જન્મ જ આમાં હતો. 70 વર્ષ પહેલાથી તમે અહીંયા રહ્યો છો? 70 વર્ષ પહેલાનો મારા બાપ ને રહેતા હતા, અહીંયા રહેવાનો હતો. બરાબર. પછી ત્યારે શું કે તમારી કાંકરી નહીં ખાવા દો, બરાબર. વરે લેવા આવે ને કમકડ કાંઈ હોય નહીં. હા, હવે કે તમારો કાંઈ રહેવા નહીં દો, પછી વરે થઈ જાય ત્યારે આવે. માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે આ બાબત. અને આપણે ભવિષ્યમાં કાયદાની મર્યાદામાં રહી, કારણ કે સરકાર કોઈના ઘર પાડવામાં માનતી નથી, એટલે આપણે કોઈએ ડરવાની જરૂર નથી અને કોઈના ઘર પડે એવી કોઈ શક્યતા નથી. પણ છતાં આપણે જે 1.5-2 એકર માટે સરકાર દ્વારા પ્રક્રિયા થયેલી છે કે જે આ ગૌચર જમીન છે એને ગામતળમાં તબદીલ કરશે અને ગામની અન્ય જે જમીન ગૌચરમાં આવેલી છે એ જમીનને સરકાર દ્વારા ગૌચર તરીકે નિમ કરી અને આપણી જે મકાનો છે એને પૂર્ણ રીતે ગામતળમાં સામેલ કરવા માટેની પ્રક્રિયા થઈ જશે. પણ એ પ્રક્રિયા લાંબી હોવાને કારણે અટવાયેલી છે. છતાં જે આપને જે ત્રાસદી થઈ રહી છે એ ખૂબ જ દુઃખદ છે.